कि अमरीका बारे ये मशहूर है कि भी ये अपने दुश्मनों तो डरदा है और दोस्तों नूं जिहड़ा है वो रोलदा है। जनवरी 2018 दे विच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन्नी मिलिट्री असिस्टेंस और सिक्योरिटी असिस्टेंस जिस लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो सस्पेंड कर दी सी पाकिस्तान नूं कि ट्रंप ने इमरान खान होरां दे नाल मुलाकात भी की 3 बार मीडिएशन की ऑफर कश्मीर के हवाले पर वो सब ड्रामेबाजी सी। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आंदियां ही ये लाइन बिल्कुल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाली टो की अगेंस्ट चाइना ऑल आउट वॉर। पाकिस्तान नूं ये बिल्कुल हाऊ परे वाली लाइन भी पाकिस्तान प्रति नहीं कर सकते। पाकिस्तान की चीन के नाल कुर्बत इकनॉमिकल कॉरीडोर सी पैक और इस दे नाल अमरीका का अफगानिस्तान चों बाहर निकलना। अमरीका चीन के नाल भी सेंट्रल एशियन जिहड़े दूसरे रिपब्लिक्स तक भी अपनी पहुँच रखने लई इस गल दे लई इस वेले तरलो मच्छी हो रहा। पाकिस्तान ने खुल के अमरीका का ना ही सिर्फ खैमा दे विच आया, उन्होंने पूरा उन्होंने नाल खलोते। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां एंड वाले सैक्शन दे विच गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान ते अमरीका के हवाले नाल कि अमरीका के उच्च अधिकारियों की पाकिस्तान के आला अहुदेदारां नाल मीटिंगां दा सिलसिला जिहड़ा है वो जारी है। खबरां अमरीका नूं पाकिस्तान विच हवाई अड्डे देण दियां भी हन भावें कि पाकिस्तान ने इस तों इनकार किया है। व्यूअर्स इउं जापदा है कि अमरीका पाकिस्तान ते दबाव बनाउण लई गाजर विखाउण ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ अपना रहा है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसे तरह बने रहना देखण सुणन लई लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया। जीरा साहब की कहना चाहोगे? देखो इस वेले दे तां कोई शक नहीं है, जिवें असीं पिछले सैगमेंट च गलबात कीती कि अमेरिका अपनी फॉरन पॉलिसी के हवाले नाल बहुत एग्रैसिव स्टैंस लै रहा है। 16 जून नूं बाइडन दे नाल स्विट्जरलैंड दे विच जनीवा मीटिंग भी हो रही है। ऑलरेडी सैकटरी ऑफ स्टेट मिस्टर एंटनी मिडल ईस्ट के विच जाके बैठे हुए ने, इजराइल और वैस्ट बैंक और फिर इजिप्ट जॉर्डन। इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ऑलरेडी पिछले 3 दिन तो अमरीका जाके बैठा हुआ है और वो थर्सडे के इंतज़ार च है जदों कि मिस्टर एंटनी वापस मुड़नगे उत्थों और उन्होंने नाल मुलाकात होएगी पाकिस्तान के हवाले नाल। बेशक असीं ये देखते हैं कि जनवरी 2018 दे विच ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जिन्नी मिलिट्री असिस्टेंस और सिक्योरिटी असिस्टेंस जिस दे लई लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो सस्पेंड कर दी सी पाकिस्तान नूं। जो कुछ 2019 5 अगस्त नूं कश्मीर के हवाले नाल भारत ने किया आर्टिकल 370 35 ए उन्होंने एब्रोगेट करना और जो जुल्म चल रहे हैं ये बावजूद कि ट्रंप ने इमरान खान और मुलाकात भी की 3 बार मीडिएशन की ऑफर कश्मीर के हवाले पर वो सब ड्रामेबाजी सी। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के आने तो बाद क्योंकि ट्रंप ने ही अमरीका नूं इन्ना क्लोज इंडिया दे लिया के खड़ा कर दिता सी कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन लई और इन्हां दी भी नीति क्योंकि अगेंस्ट चाइना ही वो बिल्ट कर रहे सी इंडिया नूं। और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने आंदियां ही ये लाइन बिल्कुल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाली टो की अगेंस्ट चाइना ऑल आउट वॉर इकनॉमिकल फ्रंट तो लैके हर लिहाज नाल। सो ये गल सब नूं नज़र आई कि बई ये इंडिया की इंपॉर्टेंस उवें ही बनी रहेगी अमरीका दीयां नज़रां क्योंकि क्वाड होए दूसरा पार्ट होए और पाकिस्तान के हवाले नाल भी कोई मेजर चेंज नहीं होएगी। हालांकि बाइडन का क्योंकि ह्यूमन राइट्स के मुद्दे ते सी कि जी शायद कोई इशू कश्मीर का या जिवें मिडल ईस्ट हुण असीं देखिया कि ह्यूमन राइट्स के मुद्दे ते तुसीं एवें हल्का जिहा कामेंट करदे हो बट कोई पॉलिटिक्स बदली नहीं। लेकिन पाकिस्तान नूं ये बिल्कुल हाऊ परे वाली लाइन भी पाकिस्तान प्रति नहीं कर सकते। पाकिस्तान की चीन के नाल कुर्बत इकनॉमिकल कॉरीडोर सी पैक और इस दे नाल अमरीका का अफगानिस्तान चों बाहर निकलना क्योंकि ये तो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लाइन लाई कि 9/11 तक अपनी फौज कढ़णगे। हुण ये भी सामने आ गया कि भी अमरीका लभ रहा है कि जदों उन्होंने टोटल उत्थों कढ़ना इन्हों भी पता है अफगानिस्तान दे विच की होण जा रहा। ऑलरेडी काबुल के नेड़े जिहड़ा इन्हां दीयां झड़पां हो रही ने
ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਿਪਬਲਿਕਸ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ। ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਟਰਸਟਿਡ ਸਾਡਾ ਐਲਾਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਠੰਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖੈਮੇ 'ਚ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਖੈਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਔਰ ਈਵਨ ਬਗਦਾਦ ਪੈਕਟ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ 9/11 ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਫਰੈਂਡ ਔਰ ਫੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਈਵਨ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘੁੰਡੀ ਜਿਹੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ 2001 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਔਰ ਹਵਾਈ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸੀ ਬੇਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹੁਣ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 에ਅਰ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਜੁੜ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਵਿਦਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਲ ਵੈਦਰ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਫੀ ਹੈਕਟਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜੀ ਚੀਫ, ਦੂਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੀਫ, ISI ਚੀਫ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਜੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ, ਹੁਣ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਜੈਕ ਸਲੀਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ discussed a range of bilateral, regional and global issues of mutual interest and ways to advance practical cooperation. They agreed to continue with the conversation. ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਮੋਇਦ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਨ ਸਪੋਕ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਸ਼ੇਅਰਡ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ, ਕਿ ਜੀ ਸਾਂਝੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਿੱਤ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ US ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਮੇਨ ਸਸਪੈਂਡਡ ਪੈਂਟਾਗਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜੌਨ ਕਿਰਬੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਨਵਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ the US security assistance to Pakistan is still suspended. I will not get into speculating one way or another about if or whether that will change going forward, ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਧਰੋਂ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗਾਜਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਜਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਰਪਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ IMF ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਲਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੰਗ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਕੇ ਫਾਉਲ ਵੀ ਚਲੋ ਯੈਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਫੁੱਲੀ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਦਿੱਤੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੀਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌੜੀ ਵੀ ਔਰ ਸੋਰਠ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरै को दे संतापो, हर ठग जग को ठगौरी लाई, हर के वियोग कैसे जियो मेरी माई। राहो, जिवें रहाओ दी तुक सेंट्रल आइडिया हुंदा है, और फकीर यही याद दहानी करवांदे ने कि भाई रब तुहानू बनाने वाला है, रबुल आलमीन, ਉਸ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਠਗੌਰੀ, ਇਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿੱਗਦਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੋ ਪੂਤ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਾਕੋ, ਕੌਣ ਮਰੈ ਕੋ ਦੇ ਸੰਤਾਪੋ, ਕਿ ਭਾਈ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਮਰਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਹੈ। ਹਰ ਠੱਗ ਜੱਗ ਕੋ ਠਗੌਰੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਠਗੌਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਵਿਯੋਗ ਕੈਸੇ ਜਿਉ ਮੇਰੀ ਮਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਫਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਤਤ ਲਿਹੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠੱਗ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਗਈ ਠਗੌਰੀ ਠੱਗ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੋ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਕੀ ਨਾਰੀ, ਇਹ ਤਤ ਲਿਓ ਸਰੀਰ ਵਿਚਾਰੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬਾਡੀ ਮੇਲ ਹੋਏ ਫੀਮੇਲ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਵਜੂਦ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਠਗੌਰੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਘਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਠੱਗ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਠਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਈ ਠਗੌਰੀ ਠੱਗ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ, ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।